اسلامک سال کے آغاز کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ محرم کے انعقاد کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے دیے جانے پر شیعہ برادری نے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سابق وزیر خزانہ بوگنہ نے اے پی ایم ڈی سی بانڈز معاملے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شرپسندوں نے امبیڈکر کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کی۔ آواز اردو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ محرم کے انعقاد کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے 10 لاکھ روپے دیے جانے پر شیعہ برادری نے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے نندیال ضلع کے بگنا پلی قصبے میں محرم کے انعقاد کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جانے پر شیعہ برادری نے خوشی کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر شیعہ مذہبی رہنما مولانا تشکر حیدر نے ٹاؤن ہال میں کیک کاٹ کر جشن منایا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سید حیدر اور شیعہ برادری کے ارکان نے کہا کہ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ وزیر بی سی جناردھن ریڈی نے 10 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ بگنا پلی محرم کے لیے محکمہ اقلیتی کی طرف سے 10 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو مشترکہ تلگو ریاستوں میں سرکاری اعزازات کے ساتھ عقیدت اور احترام کے ساتھ محرم کا اہتمام کرنے کے لیے حیدرآباد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات بی سی جناردھن ریڈی اور اقلیتی وزیر این ایم ڈی فاروق کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی سرپنچ برہان الدین، شیعہ برادری کے قائدین، شہری ٹی ڈی پی قائدین اور دیگر نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ మన బనగానపల్లెలో మొహరం కార్యక్రమం ఎంతో మంది నాయకులు గమనించి ఉన్నారు। ఏ ఒక్కరికి కానీ బనగానపల్లె మొహరంని అధికార లాంఛనాలతో చేయాలి అనే ఆలోచన ఏ ఒక్క నాయకునికి రాలేదు। మొట్టమొదటిసారి మన బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారికి ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు, కానీ హజరత్ అబ్బాస్ గారు ఆయన మనసులో వేసినాడు అని చెప్పవచ్చు। ముఖ్యంగా ఈ మొహరం పండుగ అధికార లాంఛనాలతో జరపాలి అనే ఆలోచన వరకే మనకు తెలుసు, కానీ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇంకా 10 లక్షల రూపాయలు కానీ కేటాయించి ఈ మొహరం పండుగను అధికార లాంఛనాలతో జరుపుతున్నందుకు బనగానపల్లెలో షియా ముస్లిం తరపున మరియు బనగానపల్లెలో ఉండే ప్రతి ఒక్క హిందూ ముస్లిం సోదరులందరి తరపున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। نئے اسلامک سال کے آغاز کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی۔ نئے اسلامک سال کے آغاز کے ساتھ ہی غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر حرم شریف میں رقت انگیز مناظر اور دعاؤں سے فضا گونج اٹھی۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا عمل انتہائی مہارت اور عقیدت سے مکمل کیا جاتا ہے، جس میں 200 سے زائد ماہر کاریگر اور فنکار شریک ہوتے ہیں۔ قصبہ فیکٹری میں 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا یہ نیا غلاف مجموعی طور پر 1415 کلو گرام وزنی ہے۔ غلاف میں 1000 کلو گرام خالص سلک ریشم استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس پر 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے تیار کردہ دھاگوں سے قرآنی آیات کی کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ نیا غلاف 4 بڑے ٹکڑوں کے ساتھ درمیانے اور چھوٹے 47 حصوں پر مشتمل ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل نماز عشاء کے بعد شروع ہوا تھا، جو نماز فجر میں مکمل کیا گیا۔ اس دوران مسجد الحرام کے صحن میں ہزاروں زائرین طواف میں مصروف رہے۔ اس دوران حرم شریف میں رقت انگیز مناظر اور دعاؤں سے فضا گونج اٹھی۔ شرپسندوں نے امبیڈکر کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کی۔ اتر پردیش کے بریلی ضلع میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کو کچھ شرپسندوں نے توڑ دیا۔ شرپسندوں نے پہلے مجسمے کے گلے سے مالا اتاری اور پھر مجسمے پر ہتھوڑوں اور بیلچوں سے حملہ کیا۔ یہ واقعہ وہاں لگے CCTV کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا۔ اس سے متعلق ویڈیو فی الحال سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
साबिक वजीर खजाना बुगन्ना ने APMDC बॉन्ड्स मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वजीर खजाना बुगन्ना राजेंद्र नाथ ने रियासती मदनी तरक्की कॉरपोरेशन बॉन्ड्स के जरिए 5,500 करोड़ रुपया कर्ज लेने और RBI के कंसोलिडेटेड फंड तक निजी पार्टियों को रसाई देने का फैसला करते हुए 12 आईनी खिलाफ वर्जी करने पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की। मंगल को उन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि अगरचे मामला अदालत में है, चंद्रबाबू नायडू ने 5,500 करोड़ रुपए के APMDC बॉन्ड्स इकट्ठा करने और प्राइवेट पार्टियों को RBI के कंसोलिडेटेड फंड तक रसाई देने के लिए इजाजत दी है। उन्होंने पहले दावा किया था कि वो बॉन्ड गिरवी रखने वाले असासों या शराब की फरोख्त से मुस्तकबिल की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब उन्होंने निजी पार्टियों को बराह रास्त रकम निकालने की इजाजत दी है। बुगन्ना ने कहा कि हमने शराब की फरोख्त पर मार्जिन मनी को गिरवी रखकर कर्ज लिया है, जो बीवरेजेस कॉरपोरेशन को संभालने के बाद निजी पार्टियों के पास चला जाता था। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो न सिर्फ बुज़दिलाना है बल्कि आइन के दिफात के खिलाफ है और फैसला ज़ेरे समात हो सकता है क्योंकि मामला अदालत में है। संघ ने 436 कानों 1,91,000 करोड़ रुपए गिरवी रख दिया है, जिससे सरकारी खजाने तक निजी पार्टियों को रसाई हासिल हो गई है। 14 నుంచి 19 పరిపాలన చేసి మీరు దిగిపోయే నాటికి 3,90,247 కోట్లయింది. అంటే మీరు ఎంత అప్పు చేసినారు? 2,49,350 కోట్లు మీరు అప్పు చేయడం జరిగింది. మేము 2024 దిగిపోయేటప్పటికి 7,21,918 కోట్లయింది. అంటే 3,32,671 కోటి అప్పు చేయడం జరిగింది 2019 నుంచి 24. మీరు చేసిన శాతము మేము చేసిన శాతం అంటే సంవత్సరము మీరు ఏ శాతంలో చేసినారు, మేము ఏ శాతం అంటే మీరు 22.63% మీరు చేస్తే 13.57% మేము చేస్తాము. మీరు 22.5 మేము 13.5. మీకంటే ఎంత తక్కువ? అప్పు 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 అసలు శ్రీలంక మీరు పెట్టిన ఫిగర్స్ కాదండి, బడ్జెట్ ఫిగర్స్. 10 లక్షల కోట్లను ఒకసారి, 12 లక్షల కోట్లను ఒకసారి, 14 లక్షల కోట్లు ఒకసారి. మట్కా నంబర్ అది ఏది నోటుకు వస్తే అది. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినారండి అందరూ? ఇంతమంది మేధావులు ఉన్నారే. మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ బుక్లే కదా. ఏమన్నంటే మేము సంపద సృష్టిస్తాం. అబ్బా ఎంత బ్రహ్మాండంగా సంపద సృష్టిస్తున్నా అండి. సంవత్సరం పాలన అయింది కదా. సంవత్సరం పాలన తర్వాత చూస్తే మీ సంపద సృష్టి రాష్ట్రానికి వచ్చిన పన్ను ఆదాయం లెక్కేస్తే 2023-24 మా చివరి సంవత్సరంలో రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చెప్తే అంటే 85,922 కోట్లు. మేము రౌండ్ ఆఫ్ చేసి 86,000 కోట్లు అనుకుందాం. 86,000 కోట్లు మాకు సంపద వస్తే, మాకు ఆదాయం వస్తే మీకు ఎంత వచ్చిందండి? 89. అంటే ఎంత? 4%. అంటే మీరు పెరిగినది 4%. పన్నేతర ఆదాయం చూస్తే మీరు పెరిగినది -8.6%. ఎందుకు మైనస్ అంటే 2023-24లో మాకు 7,432 కోట్లు వస్తే మీకు ఓన్లీ 6,792 కోట్లే వచ్చింది. టోటల్ పన్ను ఆదాయం అంతా లెక్కేసుకుంటే మాకు 93,354 కోట్లు వస్తే మీకు 96,227 కోట్లు. అంటే ఒక సంవత్సరం మీద మా చివరి సంవత్సరం మీద మీ చివరి సంవత్సరం కేవలం 3% పెరిగింది. కేవలం 3%. అప్పు ఎంత పెరిగిందండి? మా చివరి సంవత్సరం 62,720 కోట్లు అప్పు చేస్తే మీరు 81,597 కోట్లు చేసినారంటే 30% అప్పు పెంచినారు. మూలధన వ్యయం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లేదు, మూలధన వ్యయం లేదని మీరు అన్నారు కదా. మీది లెక్కేస్తే మా చివరి సంవత్సరంలో 23,330 కోట్లు అయితే మీ ఫస్ట్ సంవత్సరంలో 19,170. అంటే మీరు -17 అంటే -18% మైనస్లో ఉంటారు కదండి. అంటే మీరు రాష్ట్ర ఆదాయం వచ్చేసి 3% పెంచినారు మా చివరి సంవత్సరం మీద మీ చివరి సంవత్సరం. అదేవిధంగా అప్పు చూస్తే 30% పెంచినారు, మూలధన వ్యయం చూస్తే -18% పెంచినారు. ఇదే చూద్దామండి. మా చివరి సంవత్సరం అంతకు ముందు సంవత్సరం మీద లెక్కేస్తే 2022-23 పన్ను ఆదాయం వచ్చేసి 77,800 కోట్లు. అదేవిధంగా 23-24 లెక్కేస్తే 86,000 కోట్లు అందాజు. అంటే 10% మేము పెంచినాము. పన్నేతర ఆదాయము
5,400 కోట్లు 2022-23 అయితే 2023-24 వచ్చేసి 7,430 కోట్లు, అంటే 37% పెరిగింది మాకు. టోటల్ పూర్తిగా రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఆదాయము 2022-23లో 83,200 కోట్లు అయితే 2023-24లో 93,354 కోట్లు, అంటే ఎంతండి? 12%. మీరు ఎంత పెంచినారు? మీరు 3% పెంచినారు, మేము 12% పెంచినాం. మా చివరి సంవత్సరం 12%, అంత ముందు సంవత్సరం మీద పెరిగితే మీరు పోయిన సంవత్సరం 3% పెంచినారు. మా అప్పు ఎంతండి? 52,528 కోట్లు ఎప్పుడు 2022-23 అయితే 23-24 వచ్చేటప్పటికి 62,720 కోట్లు, అంటే 19% పెరిగింది. మాది 19% అప్పు పెరిగితే మీరు 30% అప్పు పెంచినారు. మాది ఆదాయం 12% పెరిగితే మీరు 3% పెంచినారు. మూలధనం ఏమేమో 18% మైనస్ వచ్చింది. కానీ మీరు చెప్తారు ఇప్పటికి కూడా మీరు సంపద సృష్టిస్తారు అని. ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే ఎక్కడ మేధావులంతా? ఏదన్నా ఫిగర్ ఏదైనా తప్పని చెప్పండి. మేధావులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఇంతమంది శ్రీలంక వెనిజులా కంప్యూటర్ అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ మీ బడ్జెట్ బుక్లో నుంచే కదా మేమేమైనా సృష్టిస్తున్నామా? తిన్నాను చివరకు ఎక్కడ పోయినాయి డబ్బులు అని అసలు ఆశ్చర్యం ఉంది మాకు. ఇప్పుడు 2,348 కోట్లు కేంద్రం ఇచ్చిందనమాట. ఇది ఎందుకు ఇచ్చింది? ఇది కేవలం మేము పోయి తెచ్చినందుకు. మేము పోయి ఎన్నికల ముందర అంతా రెడీ చేసి పెట్టి క్యాబినెట్ దగ్గర ఉంది. ఎన్నికలు అయిన తర్వాత అప్రూవల్ అయింది. తెచ్చినది మొత్తం మేమే. నేను మొత్తం డేట్లతో పాటు చెప్తాను. ఇప్పుడు 2,348 కోట్లు వచ్చింది. 2,348 కోట్లు వస్తే వీళ్ళు ఏం చేసినారు? అక్టోబర్ 9 వస్తే జనవరి 12, 2025 వరకు ఆ డబ్బులు ఒక ప్రత్యేకమైన అకౌంట్లో పెట్టమన్నారు. కేంద్రం ఏమనిందంటే మీరు వాడుకోకూడదు, ఇది కేవలం పోలవరంకే, ఇది మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ అంటారు, దాన్ని SNA అంటారు. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన అకౌంట్ ఓన్లీ ఆ పనికి మాత్రమే దాంట్లో పెట్టాలంటే వీళ్ళు ఏం చేసినారు? పెట్టకుండా వాడుకుంటే కేంద్ర జలవనరుల శాఖ జలశక్తి వాళ్ళు కోప్పడి చాలా కోపంగా ఉంటే అప్పుడు చివరకు ఎట్టకేలకు జనవరి 12, 2025 అంటే అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి ఇంచుమించు 3 నెలల తర్వాత అప్పుడు తీసుకొచ్చి అకౌంట్లో పెడతారు. అయిపోయింది. రెండో విడత ఎప్పుడు వచ్చింది? మార్చి 12 వచ్చింది. మార్చి 12, 2025లో రెండో విడత ఎంత? 2,705 కోట్లు. 2,705 కోట్లు వస్తే ఇంతవరకు కూడా అందులో 2,505 కోట్లు ఇంతవరకు వాడలే, SNAలో పెట్టలే, ఇతర ఖర్చులకు వాడుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని తల్లికి వందనానికి వాడుకున్నట్లే కదా లెక్క, అంతే కదా. ఇప్పుడు పోలవరం డబ్బులు వచ్చినాయి, పోలవరం డబ్బులు మీరు పోలవరానికి వాడలే, బ్యాంకులో లేదు, ఎక్కడ ఉన్నట్లది? తల్లికి వందనానికే కదా. ఇంకా వేరే తల్లికి వందనానికి వాడినారు, లేకుంటే మీరు ఏమన్నా జీతాలకు వాడుకున్నారు, పెన్షన్లకు వాడుకున్నారు, వృద్ధాప్య పెన్షన్లకు వాడుకున్నారు.